to ladies and gentlemen, esteemed guests, and fellow cricket lovers. What an exciting and thrilling moment it is. Butterflies are fluttering all over my tummy, all over my body since last night. And it all must be feeling the same because today is a day we waited for. This is a dream of my husband and Mr. Yassin. We call him Yassin Bhai. They have worked hard on it, planned a lot, and here we are to get all South Bharat cricket talent under one roof. This is a dream, indeed. Okay, my relation with cricket is how it started on my engagement day. I'm gonna tell you. So I was all excited and waiting for my husband to come, that time fiancé. And what had happened, he arrived late because he went to play cricket. So imagine my situation and my emotions, how I should feel. So that day I realized cricket is his first love, not me. So my relation with cricket started with jealousy, possessiveness on that day. And I still remember mummy's expressions looking at me, did you choose a right boy? And I'm replying to her with the same expressions from my eyes, I'm not sure. So after that, okay, we got engaged, we got married. Now I'm newly married wife. What I would expect? I would expect my husband to give time to me on the weekend at least. But what did he do? Every Friday, he has to go play cricket. So what did he do? He did a nice script, how to pamper his wife. So every Wednesday, back then we were in Kuwait, so Friday, Saturday is a holiday there. So every Wednesday, he used to tell me, Reena, where you want to go tomorrow? Means Thursday. So I would think, wow, he's interested in knowing my interest. Then he said, I'll take you for a movie, new movie has released. I'll take you to a nice restaurant where you like the food. Shopping, long drive. Then when I start blushing, he would say, you know what? Tomorrow I have a cricket match. I told the guys I don't want to be there, but they are forcing me because short of players. I just want to go one time, then I'll stop. Then my blushing is going on. I would say, it's okay. For tomorrow, right? Go. I would support you. It went on. So later he started going outside country to play matches, tournaments. And 10 days he's there, 10 days he's out. So now I said, this we didn't agree. I didn't allow you to travel, leaving me and my kids alone, keeping all the burden on me. Then he said, again, one more pampering script. He said, Reena, you had a dream, right, to travel the world. Why don't you go? I said, who will look after the kids? He said, I'm there. You don't trust me? No single mistake. You can go. I said, okay, let me try this. And that's how I started traveling. I found happiness. And I thought, why should I stop my husband in his happiness? Anyhow, cricket is his first love. Then I realized his first love didn't do any harm to his wife. Rather, it taught my husband how to pamper his wife, how to value his time with his family. Then I thought, okay, even I need to shake hand with her. So here I am, supporting my husband and Mr. Yassin Bhai in their dream. So ladies and girls, what I would like to say, take a tip from me, test it. Support your boyfriends, husbands, sons and brothers to play cricket. Ask me why. They will be whole day busy watching YouTube, cricket, TV, cricket, WhatsApp, chatting with cricketers, Instagram, whom they follow, cricketers. Peace. So if you want your boys, your husbands, your lovers in a straight direction, make them join cricket. So registrations are going to open today. Let them register and you be safe. Thank you all. Enjoy the evening. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು KPLನ ಮಂಗಳೂರು ಟೀಮಿನ ಓನರ್ ಆದಂತ ಮೊಯಿದ್ದೀನ್ ಭಾವ ಸಹೋದರರೇ,
ಹಾಗೂ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಟೀಮಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶರಣ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ತಮ್ಮ ಅವರೇ, ಮೇಘ್ನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಅವರೇ, ರೀನಾ ಅವರೇ, ಯಾಸಿನ್ ಬೈ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರೇ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದವರೇ, ಈಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೇನೋ ಅಮಿತ್ ಅವರು, ಯಾಸಿನ್ ಬೈ ಅವರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಕರೆದಾರಂತ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಾಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ಏನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಅಂತಿದ್ರು. ಹ್ಞೂ, ಯಾವ ಬಾಲು? ಲೆದರ? ಬರ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಟೆನ್ನಿಸಾ ಅಂತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆದರ್ಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸೌತ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ, ಕರ್ನಾಟಕನ ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿಸಿದ್ರು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಾಗ ಆಡಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಡಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಬಸನಗೌಡರು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾದಂಥ ರಾಜು ಗೌಡ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ. ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಣ ಕೆಲವು ಜನ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಇಸ್ಪಟ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಬೈಯಂಗಿಲ್ಲ, ಕುಡಿದ್ರು ಬೈಯಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ. ನಾವು ಬೇಕಾದವ್ರು ಬೈರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕ್ರಿಕೆಟು, ಇದೇ ಬ್ಯಾಟು ಬಾಲು. ಇವತ್ತು ರಾಜುಗೌಡ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಏನಾದರೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಬ್ಯಾಟು ಬಾಲು. ಇವತ್ತು ರಾಜುಗೌಡ MLA ಆಗೋಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಕೆಟೇ ಕಾರಣ, ರಾಜುಗೌಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಕೆಟೇ ಕಾರಣ. ಇವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ವಿಜಯ್ ಕೈ ಇದಾಯ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ರಾಗ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ನಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ CCL ಟೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತ. ನಮ್ಮ CCL ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇವ್ರನ್ನ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೈ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಲೈಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಮರುದಿನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಟು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅವನು ತೊಡಿ. ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾಡಿದ. ಅವನಿಗೆ ಬಿತ್ತು, ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನೋಡೋಣ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೆಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂದೆ. ಅದೇ ಥರ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀರಿ. ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಅವರು, ಯಾಸಿನ್ ಬೈ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ. ನಾವು ISPL ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಆಡ್ಬೇಕಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ನೋಡೋಕೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಹುಡುಕಿ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಿಂದ 8 ತಂಡಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವ್ರು ಏನು ದುಬೈ, ಕುವೈತ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ 4 ತಂಡಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು 12 ತಂಡಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಅದ. ಈ ಅವಕಾಶನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಪುರ ಶಿವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಭಾಳ ನಾರಾಯಣಪುರದಾಗ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಕಳೆದ 34 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಥರ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿಂದ, ಗುಜರಾತಿಂದ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸೌತ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ.
ಬೈ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬಂದು ಕುವೈತ್ ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಸಿನ್ ಅವರಂತರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಾಸಿನ್ ಬೈಗೆ ಹುಚ್ಚ ಆದಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಪುರ 2 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫೈನಲ್ 2 सारे ಅವರೇ ಗೆದ್ದರು. हाँ, तुम खेलते क्या पता नहीं, लेकिन तुम्हारा पिताजी को बहुत प्यार है क्रिकेट के ऊपर. आप खेलते क्या नहीं क्रिकेट? हाँ, ಬಟ್ ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂತರೂ ಭಾಳ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಭಾಳ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಆಡ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಆಯಿತು, ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾಬಾ ಸರ್ ಆಯಿತು, ತರುಣ್ ತಮ್ಮರ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣ್ ಸರ್ ಆಯಿತು, ಮೇಘನಗಾವ್ಕರ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರಾಯಿತು, ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ತರುಣ್ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗ ಚಲೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದುರು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟೀಮ್ನ ಅಂಜಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಭಾಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಭಾಳ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆದ ಅವ್ನಿಗೆ ಕಳ್ಸೋದು, ಬಾಬಾ ಆ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. ಸರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ಅಣ್ಣ ಎದುರು ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು ನಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಆ ಥರ ಎಮೋಷನ್ ಒಳಗಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಆಡ್ತಾ. ಅವರು ಬಂದಾರ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿಯಕೈತ್ರಿ, ನೀವು 4, 6 ಹೊಡೆಯೋದು ನೋಡಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ನೀವು ವಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳೋದು ನೋಡಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. On the dais, my dear media friends and all my dear cricket players and cricket lovers, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜು ಗೌಡ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ, ಈಸ್ ಎ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಬರೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಮರ್ತರು, ಅವರು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ಸಮೇತ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾಸೀನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಲ್ದಾರರು. ಬಹುಶಃ SBPL ಮೂಲಕ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜು ಗೌಡ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅದೇ ಥರ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಂದ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯನ್ನಿಡುವಂಥ ಕೆಡುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ನನ್ನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಡುವಂತಹದ್ದು. ನಾನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾದ ನಂತರ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಡಿದ್ದೆ. ತದನಂತರ ನಾನು ಆ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದೀಗ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಮ್ಮ ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮುರಳಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟು ಬಹುಶಃ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ದಿಂದ ದೂರ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಕಲಿತು ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಹುಶಃ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ದೂರ ಇಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಯುಷನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಯಾಸೀನ್ ಮತ್ತವರ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಳು, ಭಾರತ ದೇಶ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 1947ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೀತೇವೆ. ಅದೇ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ನಾವು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೆಲದಲ್ಲಿ
ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು 1983ರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮೂಲಕ ಎತ್ಕೊಂಡು, ತದನಂತರನೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಆಟಗಾರರು ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಬಹುಶಃ ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ 24x7 ನಾನಾಗಲಿ, ಮುರಳಿಯವರಾಗಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ್ರು ಸಮೇತ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾಬಾ ಸರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಶಮೀರಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಯು ನೋ ಇಟ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಮೆನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ 95% ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಲವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟು, ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಿನಾಮಿನನ್ನು. ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾಂಜಿ ಆಗಿರಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, IPL, CCL, ರಾಜು, ಇದು South Bharat now, they have started South Bharat Premier League, and I'm very happy for all the founders and team owners, all the very best. And I think I should thank you guys because there's so much craze about cricket. I think more people are going to get opportunity to come and play at this level. So congratulations everybody, and thank you for making me a part of it. Thank you Tarun, thank you Raju sir, thank you so much for having me here. ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದು ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟು ನಾನು ಲಗಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ 3.5 hours ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಓಕೆ ನನಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇನ್ ಅ ವೇ ಐ ಲವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಐ ಲವ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಐ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಲವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ South Bharat Premier League. Thank you for having me here. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಘನಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅವರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ತುಂಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೌಂಡರ್ ಸರ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ 100% ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಥರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ 7 ಜನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ 8 ಜನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆಲ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಅವರು ಇಡೀ ಸೌತಿಂದನೇ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದನೇ 5-6 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವೇನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ನಾವೇ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಆಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋರು, ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರೋರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದೇನೋ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ 99% ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಮನೆ ಹತ್ರ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದಿರೋ ನೆನಪಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ಅದೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು
ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ, ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ರಾಜವಣ್ಣವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆದಂಥ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್. ಫ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು. ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಡೆಯೋ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೌ ಬಿಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಕ್ಲೈನ್ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ದೂಸರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಓನರ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೀನ್. ಈ ಥರದ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಇಡೀ SBPLಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೇದಿಕೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರ್ರಿ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಮಗೆ ನಾನು ಬೆಳೆದಂಥ ವಿಧಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿಯೋ ಅಂಥ ಅವಕಾಶನೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೇನೋ, ಈ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೇನೋ, ಇಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರದ ವೇದಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಇದು ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇರೋವಂಥ ಗುಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರಿಗೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಗುಣ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥವ್ರು, ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಭಾಳ ಬೇಗ ಜಲ್ಲಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ 6 ರಾಜ್ಯದವರು. ಈ 6 ರಾಜ್ಯದವ್ರನ್ನ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸು ಈ ಒಂದು ಲೀಗನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ SBPL ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಅದರ ಮುಂಚೂಣಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ, ಅದರ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಯಾಸೀನ್ ಬಾಯ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಆಡುವಂಥ ವಿಚಾರ, ನೋಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ಈ ವೇದಿಕೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ SBPLನ ಆಯೋಜಕರು, ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿರೋವಂಥ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೇ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಇಬ್ಬರು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೇನೆ ನೋಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ತರುಣ್ ಅವರ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಜು ಅಣ್ಣವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಮೀರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ,
ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಗು ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಥರದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಮುರಳಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನನ್ನ ಚೂಮಂತರಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ 25ನೇ ದಿವಸದ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಶಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೀರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಮುರಳಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈಗೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರದೊಂದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಭಾಳ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿರುವಂಥ SBPL ನನ್ನ ಆಶಯ ಇಷ್ಟೇ, SBPL ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು IPL ರೇಂಜಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನನಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನನಗಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿನ್ನರ್ಸೇ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಥರನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯುಷು, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಸರ್, ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೆನಪುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂವರೆಗೂ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು, ಗಲ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹತ್ತೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಆಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ನೆನಪುಗಳಿದೆಯಾ? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಸರ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಡಮ್, ಸೌತ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇನು ಅಂತ. SBPL ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಾಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಲ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ SBPL ಗ್ರೇಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಬೀದಿಲ್ಲ ಒಂದು 4-5 ಮನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟರು, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ತುಂಬ ವಿಷ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡು 6 ರಾಜ್ಯಗಳು, 6 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು SBPL ಒಂದು IPL ರೇಂಜ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ತರುಣ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಬಹಳ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡು. ತುಂಬ ಹಲವಾರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬಂದು ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಆಸೆ ಬಂತು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಿಗೆ ಬೌಲರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಕೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು CCLಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ನನಗೆ ತರುಣ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೌಲರ್ ಯಾರೂ ಇರೋಲ್ಲ, ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾರೂ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಹಂಗೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇರಲಿ ಚಿನ್ನ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು SBPL ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ನನ್ನ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋವು. ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆ ಒಂದು, ಅವರ ಒಂದು ತಂಡ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಂಡ. ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಬಾಲು ವಿಕೆಟಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗ ಅಂಪೈರ್ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರಲ್ಲ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರೋಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರು ಇರೋಲ್ಲ.
ಹೆಂಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಹಠ ಮಾಡುವೆ. ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಔಟ್ ಆದರೂ ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಟೀಮಲ್ಲಿರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಡೋರು, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ನ ನಾನು ಸೋಲೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟನೋ ಸುಖನೋ ಹೆಂಗೋ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಆಡೋವು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋವು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಿಯರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗಲೂ SBPLಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ನನಗೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಡೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಸತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಕು, ನನಗಷ್ಟು ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಓನರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಡಿ, ಒಂದೇ ಬಾಲು 2 ಬ್ಯಾಟು, ಒಂದೇ ಕಪ್ಪು, 6 ರಾಜ್ಯ, ಯಾರ ಗೆಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಜಾಲಿಯಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 150 ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನೇ ಬಾಲ್ SBPLನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಇನ್ನ. ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಣ್ಣ, ಸ್ಪಿನ್ನ ಫಾಸ್ಟಾ? ರೆಡಿ? ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ನಮ್ಗೀಗ, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ. 6 ಬಂತು. 2 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ರನ್ ಹೊಡೆದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಮೇಘನಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಮೇಘನಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಎಸ್, ಹೌದು. ರೀನಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಸೂಪರ್. ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ಶರಣ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೌದಾ, ತರುಣ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಡನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟು ನೀವು ಲಾಂಚ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ. Ready? 3, 2, 1. SBPL launch.
Once again, hearty congratulations to the whole team of South Bharat Premier League. Hearty congratulations. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. So hello everyone, this is Samir Badami. I am from the tech team of South Bharat Premier League. So can we start the video from the beginning, please? So to all my dear fellows who are going to register themselves, first of all, a very thank. Namaste and good evening to one and all present here. I am Mubin Ali Shah. It's an honor to stand here as a brand ambassador of South Bharat Premier League. Audio. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೈಕ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರ್ತಾನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಮೈಕ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೂಪರ್. ಓಕೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಓಟ್ ಯು. Namaste and good evening to everyone here. I am Mubin Ali Shah. It's an honor to stand here as an ambassador of SBPL, South Bharat Premier League, which we will take this tennis cricket to a new entity. This tournament is going to mark with beginning of a new journey for tennis cricket in South India. I am here to talk about what and how we are going to organize SBPL in short. Our goal is to help build a future from street players to stadium level players. Our vision for SBPL is to provide a platform for players where they can showcase their talent in South India. We aim spotlight players from Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala and South Goa. We will also be having an age group category called Under 20 in our tournament. At SBPL, we believe every player and team deserves right support, recognition and opportunities to succeed. So, we focus on identifying and supporting players and create career growth opportunities for players in South Bharat. This league is not just about competition, it's about building a community and fostering a strong sportsmanship and inspiring a new generation of cricketers. Together, let's make this event successful. Thank you.